अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकमैन लक। गुज़श्ता रोज़ तो एक मामला बहुत ही हाईलाइट होए और वो है नवी सोलर पॉलिसी, नैट मीटरिंग। सोलर के जोड़े सार्फीन ने वो बड़े परेशान ने कि केड़े पासे जाइए। हुकूमत एक नवी पॉलिसी लेके आई है और उस पॉलिसी के उत्ते बड़ा रोला मचिया और इस पॉलिसी के रोले के उत्ते अज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोड़ा है वो नेपरा वालों सोलर बारे नए रेगूलेशन जोड़े जारी करने उत्ते फौरी नोटिस लिया तो उन्होंने जोड़ा है पावर डिवीजन को नज़रसानी की अपील दायर करने की हिदायत भी दे दी है। एक्सप्रैस न्यूज़ ये दस रहा है कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत की है कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूद सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स की हिफाजत बारे फौरन नज़रसानी की अपील दायर करे ताजो मौजूदा मुआहदियां का हर मुमकिन तहफ़ुज़ बनाया जोड़ा है वो यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आख्या कि सोलर तो फ़ायदा उठाने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख तो वध सिर्फ नेशनल ग्रिड तो बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन उत्ते नहीं पाना चाहिए। इस हवाले नाल पावर डिवीजन जामे लाएअमल तैयार करे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत नेपरा वालों नए रेगूलेशन जारी करने बारे ये बुलाया गया जोड़ा इजलास थी ये अज होया जिस नायब वज़ीर आज़म तो वज़ीर खारजा इसहाक डार वफाकी वज़रा आद खान चीमा, अताउल्ला तारड़, अरी परवेज़ मलिक, सरदार अवैस खान लगारी, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क्यानी, मुशीर ने निजकारी दे मोहम्मद अली और मुतलका हुकाम ने शिरकत की थी। नेशनल इलैक्ट्रिक पावर रेगूलेटरी अथॉरिटी जिन्होंने नेपरा कहते हैं उसने जोड़ा नेशनल ग्रिड में बिजली फरोख्त करने के रेट जोड़ा है वो घटा दिते सन जिस ते विफाकी हुकूमत को सख्त जोड़ा है वो तनकीद का सामना करना पौंदा पिया। रिपोर्ट के मुताबिक नए रेगूलेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया है तो नए रेगूलेशन के मुताबिक पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड में 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट उत्ते ही जोड़ा है वेचणगे पर जोड़े नवे सार्फिन ने उन्होंने नेशनल ग्रिड चो जोड़ा है वो बिजली दे फी यूनिट रेट विच तकरीबन 17 रुपए 19 पैसे की कमी कर दी गई है तो हुण जिहड़ा नवा सारिफ होएगा जनाब वो फी यूनिट की कीमत 3 गुना तो भी जिहड़ा ओहदी घट होएगी यानी तकरीबन 8 रुपए 13 पैसे दसिया जा रहा है कि उन्होंने मिलणगे। सो नवे तो पुराने सार्फिन लिए नैट बिलिंग का नवा एक निज़ाम ही मुतारफ करा दिता गया है। सारिफ का यूनिट हुण सरकारी यूनिट के बराबर नहीं होगा। पहले तुहानूं पता है यही मामला होंदा सी ते नेशनल ग्रिड तो लई गई जी सारी बिजली की फी यूनिट कीमत हुकूमती टैरिफ के स्लैब्स के हिसाब नाल होवेगी। नए नैट मीटरिंग सार्फिन लई लाइसेंस की मुद्दत भी 7 साल तो घटा के 5 साल जोड़ा है वो कर दी गई सी और यदा बाकायदा तौर पर जोड़ा है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता गया सी। ये सारा मामला चल रहा है ये बड़ी तनकीद हो रही है और ये जनाब साबिक गवर्नर सिंध जुबैर साहब ने उन्होंने भी कहा कि जी एक्स उत्ते उन्होंने लिखा कि हुकूमत साबित कर रही है कि इस को साढ़े मुआशी चैलेंजेस खास तौर पर पावर सैक्टर का कोई हल नहीं। इजाफी अदायगी क्यों की जाए क्योंकि ये हुकूमत ना अहले तो इस को कोई वाजे मनसूबाबंदी कोई नहीं। हुकूमत की जी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने सैनेटर ने शीर रहमान साहबा उन्होंने जोड़ा इतराज़ किया और उन्होंने लिखा कि जी नवी नेपरा पॉलिसी को पाकिस्तान के माहौलियाती वादियां के भी खिलाफ करार दिता। एक बयान शीर रहमान ने आख्या कि नवे जोड़े नेपरा कवानीन ने एक कवायद ने यह सारिफ ते सस्ती बिजली फराम करने वाले शहरियों को सज़ा देने के बराबर ने। नेपरा उत्ते एतमाद करके सोलराइजेशन सरमायाकारी करने वाले नुकसान पहुँचाया जा रहा है। साबिक विभागी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी जोड़ा है उन्होंने भी इहदे तनकीद की और उन्होंने कहा कि जी सेठां की बिजली सस्ती करने लई घरेलू सार्फिन तो दो तरफा हमला किया गया है। एक पासे बिजली के रेट वधा दिते गए हैं तो दूजे पासे सोलर नेट मीटरिंग अमली तौर उत्ते ख़त्म कर दी गई है। उन्होंने लिखा कि अयूब खान के जोड़ा है वो 22 खानदान हुण बाल बच्चों समेत 200 खानदान बन गए हैं तो जरदारी तो शरीफ खानदान उन्होंने 200 के बराबर ने। ये वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब का कहना सी कि सोलर नेट मीटरिंग रेगूलेशन की गई तब्दीलियां सार्फिन के मफाद ने। उन्होंने कहना सी कि जनाब ये जी सैनेट उन्होंने जो सोलर नेट मीटरिंग रेगूलेशन हालिया तब्दीलियों का दिफा किया तो उन्होंने कहा कि इकदाम पॉलिसी की बजाय रेगूलेटरी नोयत ने तो इन्हों का मकसद बिजली सार्फिन को इजाफी माली बोझ तो बचाना है। ये सब कुछ चल रहा है हुकूमत वजाहत दे रही है जोड़े लोग ने तनकीद कर रहे हैं। असल मामला है कि ये आम आदमी नाल के होने जा रहे बड़े सादा अल्फाज की कोशिश करांगा तो समझाइए। सारे नाल मौजूद ने जनाब इरशाद अंसारी साहब सीनियर तजज़ियाकार ने सीनियर सहाफ़ी ने इन्होंने मामलों के उत्ते बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी साहब तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला सवाल कि वजह के बनी ये जी पॉलिसी आई है ये की वजह बनी आखिर? शुक्रिया। देखो ये वजह जी है वो तो साफ नज़र आ रही है कि या तो हुकूमत के कुछ लोग ऐसे मौजूद ने अच्छा
ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਮੇਜ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋਈ, IMF ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਸੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ- ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ- ਵੇਖ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਆਬਿਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ हैं ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IPPs ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ LNG ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੂਈ ਗੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਫਰਾਹਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਓਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ IPPs ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਾਂ 1000 ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚूँकि ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰजेस ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੁਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ એનર્ਜੀ ਮਿਕਸ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ IMF, ਔਰ IMF ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ IMF ਦੀ ਚਿੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ IMF ਇਹਨਾਂ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਵੈਸ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਫਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਲੇਟਸ ਕੌਣ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਟਰਮ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 12 ਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 12 ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਵਾਨਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4,66,000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਔਰ 76 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੱਖ ਔਰ 66,000 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ 120 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 120 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਲਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਰ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਮੀਟਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 50 ਰੁਪਏ। ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ 10 ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਕਰ ਲਓ, 5 ਕਿਲੋਵਾਟ 8 ਕਰ ਲਓ, 5 ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੈ 500 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 400 ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, 300 ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 100 ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 100 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਛੀਨ ਰਹੇ ਹੋ। इसी पॉइंट से सर मैं इसी पॉइंट तैयार एक छोटा जिहा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आना है तो कुछ मजीद मामला ते इरशाद सानी साहब मौजूद ने। सोलर वाला मामला कल तो बड़ा चल रहा है, गल करेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम विच गल कर रहे हैं सोलर नई जिहड़ी पॉलिसी आई है नैट मीटरिंग आम आवाम दे नाल हुकूमत की करन जा रही है। इरशाद अंसारी साहब मेरे नाल मौजूद ने। इरशाद अंसारी साहब पुछना मैं यही चाह रहा साहब, तुसीं ब्रेक तो पहले भी गल कर रहे सो कि पहले असी ले आने कि जी सारे आओ सोलर पॉलिसी ले आने और उसके बाद करोड़ां अरबां रुपए की असी जिहड़ा है वो इंपोर्ट कर लैने। आम आवाम बेचारी वो एक बंदा जिहड़ा बिजली के बिल तो तंग सी उस किसे तू फाड़ फूड़ के कोई 8-10 लाख रुपए ला के 12 लाख रुपए ला के उस पूरा सोलर सिस्टम लाया तो उसके बाद जिहड़ा है असी हुण उन्होंने कह रहे हैं कि भाई सॉरी ये जिहड़ा तुसीं लिया सी ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। पूरी दुनिया में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, USA ਚਲੇ ਜਾਓ, UK ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਪਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਠੀਕ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲॉप ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ 100% ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਅਸੀਂ ਖੇਚਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 36 ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਟੈਕਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਝੰਜਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਏ, ਨਿਕਲੀਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 2-4-6 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਬਦਇਤਮਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬਰੀਫਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਵਰ ਹੁਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਈਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਔਰ 7 ਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਾਰਫੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮਖਾ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਮਿਕਸ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਆਟਰ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਤਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਤੋਂ 5 ਆਈਟਮ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਇਤਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਓ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਾਬੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਖਾਨਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨ ਹਾਸਿਲ ਕੌਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨ ਹਾਸਿਲ ਆਵਾਮ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਖੂਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਖਾਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਮ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਨੈਨੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸੀ 100% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨ ਵੀ ਕਰਦਾ
और ओनरशिप खुद कबूल भी करदा और मुल्क ਲਈ मुल्की अफवाज ਲਈ मुखलस भी। और मुल्की इदारे ਲਈ अपने तन मन धन ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸੋਲਰ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਥੋੜੇ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। बैक नाजरीन तो हुण गल करांगे कुछ सियासी मामला की। तुहानूं मैं गुज़श्ता दिन दस्सिया सी कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट जिहड़ा फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है बैरिस्टर सलमान सफदर नूं, ते उन्हां जाके जिहड़ा मुलाकात करनी सी बानी PTI नाल। गुज़श्ता रोज़ 3 घंटे तकरीबन मुलाकात जारी रही तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI दे नाल जिहड़ी मुलाकात हुई है उस तो बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट विच अज जमा करा दी है। सुप्रीम गुज़श्ता रोज़ जिहड़ा है सलमान सफदर साहब, जिस तरह मैं तुहानूं पहले कह रहा था कि वो गए सन और उन्होंने बड़ी तफसीली जिहड़ा है उन्होंने को एक्सैस भी दी गई, उन्होंने मुलाकात भी की और तकरीबन 3 घंटे वो उन्होंने नाल रहे। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया नाल जिस टाइम गलबात की उन्होंने दस्सिया कि जी एक तो जिहड़ा है मनसूब खबरां जिहड़े मेरे नाल मनसूब कीतियां जा रही वो बिल्कुल गलत ने। उन्होंने आख्या कि जी सुप्रीम कोर्ट विच अपनी रिपोर्ट में जमा करवा दी है। सलमान सफदर के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट जमा कराने लई दोपहर 12 बजे का वक्त दिता गया सी ते उसी मुकर्ररा वक्त उत्ते वो रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं। रिपोर्ट 7 सफ़ात ते 12 पैराग्राफ ते मुश्तमिल है। यदा मतलब है तकरीबन तफसीली रिपोर्ट है खान साहब की सेहत के हवाले नाल। उन्होंने यह भी कहना सी कि एक गल काबिल सताइश ने कि जी अलीमा खान साहिबा ने अंडरस्टैंडिंग की थी। उन्होंने वाजे किया कि उन्हें इमरान खान की सेहत बारे कोई भी बयान नहीं दिता। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की भैन मरियम रियाज वट्टू साहिबा ने भी जड़ा है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत बारे एक अहम बयान इस हवाले नाल उन्हों का भी सामने आया। मरियम वट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दसिया कि अज साड़ी फैमिली की बुशरा बीबी नाल अडियाला जेल मुलाकात हुई तो जदों कि इस तो पहला इमरान खान तो बुशरा बीबी की आपस में मुलाकात हुई सी। उन्होंने आख्या कि बुशरा बीबी तो बानी PTI की बुशरा बीबी ने बानी PTI की सेहत बारे शदीद तशवीर जाहिर की है। इमरान खान की मुतासरा जी अख है वो इंजैक्शन लगन के बावजूद भी हाले 10% भी बेहतर नहीं हुई। मरियम रियाज वट्टू ने मुतालबा किया कि बानी PTI तक जड़ा है वो उन्होंने ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए तो यकीनी बनाई जाए। उन्होंने PTI रहनुमावां तो दरखास्त की कि इमरान खान की सेहत बारे अदालत ना रजू करें तो उन्होंने मामला इंसानी हकूक के तंजीमां ते आलमी मीडिया जड़ा है वो सामने रखा जाए। बुशरा बीबी की भैन ने मजीद लिखा कि बानी PTI को मुनासिब तो फौरी तिब्बी इमदाद जी है वो भी देना जरूरी है। इसके अलावा तुहानूं पता है कि गुज़श्ता रोज़ जिहड़े PTI के अंदरूनी इख्तलाफात ने वो भी ज़रा खुल के सामने आए हैं। जुनेद अकबर की एक आडियो सामने आई जिहदे विच उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, मैनूं नहीं बोलना दिता जा रहा, मैं तुहानूं जिहड़ा है छोड़ रहा, मैं एक अलग जिहड़ा है वो कुर्सी स्पीकर नूं कहांगा मैनूं देण। तो बहुत कुछ इस तरह के मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाल जुड़े इन्हां सारे मामलात ते गल करन वास्ते मेरे नाल मौजूद ने उसामा हमजा साहब, सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे। उन्हां कोल पुछांगे कि मामलात चल की रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा हमजा साहब, तुसीं मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सर सब तो पहला तो यह दसो कि कुछ दिन जड़ा है ये बड़ी मुलाकातां दी बहार आ गई है। पहले मुलाकातां हो रही ने सुहेल अफरीदी साहब दी वज़ीर आज़म साहब नाल, फिर जड़ा है जेल भी मुलाकात हो गई। ये सारा मामला अंदर खाने चल की रहा है, कोई लग रहा है कोई गलबात बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह जो तुहानू पता उन्ना कि सानू पता है, जेडे लोग इस प्रोसेस च शरीक ने, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ां सरफेस ते ने, हो सकता है कुछ बैकडोर चैनल नाल कुछ चीज़ां चलदियां होण, मैं उन्हां तो आगाह नहीं है। मैं तुहाडे नाल सच बोलांगा, ऐसी चीज़ नहीं मुबालगा या क्यासाराई करन दी जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जदों असी कौम सारी बंद गली च चले गई, जदों साडी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन जिहड़ी है पाकिस्तान दी इंतहाई इस सूरत हाल च असी जिवें असी हर पासों दुश्मनां च घिरे हुए हैं। कुछ वो चीज़ां ने असी अपने दोस्त मेरा ख्याल है उन्हां नूं दुश्मन बना लिया। साडे जिन्हां दे उत्ते असी तकिया करते पे हैं वो अगे 1971 च उन्हां दा बेड़ा आंदा पिया सी, उदों भी नहीं आया। ते हुण जिहड़ा ईरान नाल जिहड़ा बेड़ा जांदा पिया, ते लगदा ते यही है हदफ ते ओहदा पाकिस्तान है, क्योंकि ईरान साडा मुस्लिम दुनिया दा वाहिद मुल्क है जिन्हें उम्मत के हर मसले के उत्ते अपनी आवाज़ बुलंद की जी। हुण जे ईरान नूं टारगेट किया जाए, साडी ते बड़ी लंबी बॉर्डर है, साडे करीबी रिश्ते ने,
ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ KPK, ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਰ 'ਚ। ਇਹ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਲਮ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡਾਇਲਾਗ, ਬਾਮਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਅਮਰਮਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਨਵੇ ਕਰੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਲਾਗ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਤਹਾਰਿਬ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗਾਲਬ ਤੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ बढ़ता ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ। सोसाइटी 'ਚ पोलराइजेशन इंतहा ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਰਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੋਕਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਮ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਬਾਂਸੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੈਠੋ, ਬਾਨੀ PTI ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 70% ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਊ 85%। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 85% ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 15% ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾਜ਼ੀ ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਇਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਜਿਹੜੇ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਾਮੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਤਲਾਕ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
एहतजाजां ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪੂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, 17 ਸੀਟਾਂ PTI ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਝੁਰਲੂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਸਗਾਂ ਕਮ ਨਾ ਕੁਨਦ ਰਿਜ਼ਕ ਕਦਾਰਾ, ਕਾਫਲੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, we must learn from the past, we must learn from history। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਕ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਫੀਅਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਨਤੀਜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, more than 3000 people were evaporated। 3500 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬਿਖਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ ਦਾ ਰਬਤ ਜ਼ਬਤ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ PTI 'ਚ। ਦੇयर इज नो डाउट। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਵੱਢਣ। ਕੱਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਨ, ਬਦਤਰੀਨ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਲਰਨ ਫਰਮ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਸਲਬ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਕੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸਾਮੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੱਲ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਖਲਾਫਾਤ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
जुनैद अकबर साडी पार्टी दा ठीक है। सरमाया, ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ true comrade of PTI. He stand with Imran Khan ठीक है। and his ideology. ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡੋ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਚਕਜ਼ਈ, ਰਾਜਾ ਨਾਸਿਰ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਬਰਸਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ। बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा हमजा साहब साडे नाल मौजूद सन, गल कर रहे सन ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਿਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੀ ਹਟ ਦਰਮੀ ਤੇ ਨਾਅਹਲੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਦਾਖਲੀ ਤੇ ਖਾਰਜੀ ਬਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਜਰੀਦਾ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਕਸਟਮਜ਼ ਜਾਂ ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਕਾਏ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਰੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮਾਮੂਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਨਾਸਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਈਰਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਖਤਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਹਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।